Hello students, welcome to Contemporary Studies in English Language class. Today I am going to deal with a new topic in your syllabus. It is from the 4th unit and it is the noun phrase. So let me quickly go through the syllabus. Unit 2 and 3 are over. From Unit 1, most of the topics I have covered. I have conducted lectures. Just last 2 or 3 topics are remained. That is Chomsky's theory of generative grammar. Then I think I have talked on competence and performance, linguistic competence and performance. Michael Halliday's concept of systemic grammar is remained, which I will do it in the next lecture. Then let me go to this part, syntax, the fourth part, the 4th unit in the syllabus. From the 4th unit we have covered elements of grammar, verb and verb phrases, types of verbs and verb phrase. Today I am going to deal with basic noun phrase. IC analysis I am not going to teach you this year, this semester, because it requires a lot of diagrams. You need to draw a lot of diagrams, and I find it very difficult to draw these tree diagrams on this laptop or on this computer. So maybe we will study it offline when the college starts, but I shall deal with the concept of kernel and non-kernel sentence, that is deep structure and surface structure. So after this I shall deal with kernel and non-kernel sentence, and then unit 4 is over. So just 2 or 3 topics remain from the syllabus and I shall finish your syllabus very soon. So without wasting time, let us go and let us study the noun phrase. First of all, let me talk about phrase. What is a phrase? Phrase is a group of words that we know, but you cannot combine words randomly in a sentence, and you cannot say that this is a phrase and this is another phrase. You have to combine certain words together to make a phrase. We will talk about it in detail with examples. So phrase is a group of words. Form of noun phrase. So in this lecture I am going to talk about only the noun phrase. For example, look at the sentence. An extremely beautiful bird was singing on a branch. If you have to divide this sentence into phrases, you have to mark certain words together in a phrase. For example, this is one phrase, was singing another phrase, and on a branch. Okay, wait, let me draw it neatly. An extremely beautiful bird is one phrase, was singing next phrase, and on a branch is the third phrase. So in this sentence you have 3 phrases. You have to divide this sentence in this way only. So this sentence has only 3 phrases. You cannot say that the sentence has only 2 phrases or 4 phrases. No. And the 3 phrases have to be divided like this. You cannot say that an extremely beautiful is one phrase, bird was singing is another phrase, on a branch is a phrase. No, that is not possible. An extremely beautiful bird constitutes one phrase. Was singing is a verb phrase because both are verbs. Was and singing, they constitute a phrase, and on a branch is a prepositional phrase. So this is verb phrase and this is a noun phrase. We are not going to deal with prepositional phrase and verb phrase in this lecture. I am going to exclusively talk about noun phrase. So a noun phrase is a phrase in which the head word is always a noun. For example, in this phrase, an extremely beautiful bird, the head word is bird and the head word is noun, and therefore it is a noun phrase.
In this phrase, in this noun phrase, you cannot omit bird. Without the bird, without the word bird, the phrase cannot stand on its own. The phrase will be incomplete. Therefore, the word bird is the head word because it is the most important word. Then what are these words? These are modifiers. That is, these words give additional meaning to the word, to the head word. You can omit extremely from the phrase. You can say a beautiful bird, right? Or you can simply omit all these words, an, extremely, and beautiful. And you can say a bird was singing on a branch. That is possible. But you cannot omit bird, and you cannot say an extremely beautiful was singing on a branch. The sentence will become complicated, or the sentence will become meaningless if you omit bird. So bird is the most important word in the phrase. And generally in a noun phrase, the last word is always a noun and it is the head word, and therefore it is called as a noun phrase. Whatever comes before the head word are called as modifiers. So there are pre-modifiers and there are post-modifiers. That is, modifiers which come before the head word are called as pre-modifiers. And sometimes there are words which come after the head word, they are post modifiers. In this phrase, there are no post modifiers, there are pre modifiers. That is, there are words which complement the head word, which give more information about bird. Therefore, they are called as modifiers. Now, these modifiers are of different types. For example, beautiful is an adjective, right? Extremely beautiful, extremely is also an adjective. An is an article, etc. So these modifiers or these pre-modifiers belong to different parts of speech. So that can be possible. So in a noun phrase, there is always a noun. The noun is always the head word, and sometimes there are pre-modifiers. There are modifiers before the head word. There are pre-modifiers in the phrase. Now, noun phrase. So, in the noun phrase, the head word is always noun. Now, let me give you some more examples. Now, we are going to study constituents of the noun phrase. What constitutes in the noun phrase? What are the possible noun phrases in English? We are going to study some of them. आपण काही सगळेच शिकणार नाहीत, पण कॉन्स्टिट्युएंट्स म्हणजे घटक. नाउन फ्रेजचे घटक काय, नाउन फ्रेज कशी बनते, काय काय त्याच्यामध्ये असू शकतं हे आपण बघणार आहोत. फर्स्ट सेंटेन्स बघा. किंग फिशर्स आर बर्ड्स. व्हेरी सिम्पल सेंटेन्स. इन दिस सेंटेन्स देर आर 3 फ्रेजेस. छोटं वाक्य आहे, 3 शब्द आहेत पण 3 फ्रेजेस आहेत. किंगफिशर ही एक पहिली फ्रेज आहे, किंगफिशर्स. आर ही दुसरी फ्रेज आहे आणि बर्ड्स ही तिसरी फ्रेज आहे. तर एखाद्या फ्रेजमध्ये मिनिमम वर्ड्स किती असू शकतात, तर एक, मिनिमम एक तरी लागतोच. मॅक्सिमम यू कॅन हॅव 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा. फॉर एक्झाम्पल लास्ट सेंटेन्समध्ये आपण बघितलं बघा, ॲन एक्स्ट्रीमली ब्युटिफुल बर्ड. देर वेर मेनी वर्ड्स इन द फ्रेज. इन दिस सेंटेन्स देर आर 3 वर्ड्स अँड ओनली 3 फ्रेजेस. आणि त्यातली बघा पहिली फ्रेज कुठली आहे, तर पहिली फ्रेज आहे, आपण आर बद्दल बोलणार नाही आहे कारण आर ही व्हर्ब फ्रेज आहे अँड वी आर स्टडिंग नाउन फ्रेज. सो किंगफिशर्स बघा, किंगफिशर हे नाउन आहे, तर पहिली फ्रेज कुठली, किंगफिशर. त्याचं एक्सप्लेनेशन या ट्री डायग्रॅमने दिलं आहे बघा. नाउन फ्रेज आहे, नाउन काय आहे, किंगफिशर. तसंच ही पण बर्ड्स ही सुद्धा एक फ्रेज आहे, नाउन फ्रेज आहे, त्याच्यात नाउन आहे आणि नाउन हे बर्ड्स आहे. तर नाउन फ्रेजमध्ये पहिला घटक काय असतो, फक्त नाउननी एखादी नाउन फ्रेज बनू शकते. समटाइम्स सेकंड बघा, ए पर्सनल प्रोनाउन, अ डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ऑर ए WH वर्ड
मे कॉन्स्टिट्यूट ए नाउन फ्रेज. समटाईम्स काय असू शकतं, प्रोनाऊन असू शकतं. डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह म्हणजे कोणते वर्ड, दिस दॅट दीज दोज, हे 4 वर्ड्स, किंवा WH वर्ड घालून सुद्धा आपण लिहून सुद्धा नाउन फ्रेज बनवू शकतो. फॉर एक्झाम्पल ए सेंटेन्स बघा, ही इज द मॅन ऑफ द मॅच. ही इज द मॅन ऑफ द मॅच. किती फ्रेजेस बघा, ही पहिली फ्रेज, इज व्हर्ब फ्रेज, ही इज द मॅन ऑफ द मॅच ही एक फ्रेज आहे. सॉरी, ही इज द मॅन आणि ऑफ द मॅच ही एक फ्रेज. अशा 4 फ्रेजेस आहेत. किंवा दॅट इज द क्वेश्चन, याच्यात काय आहे, याच्यामध्ये ही नाउन फ्रेज आहे की ज्याच्यामध्ये पर्सनल प्रोनाउन वापरलं आहे. डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह बी सेंटेन्समध्ये काय आहे, डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह वापरलं आहे. दॅट इज द क्वेश्चन, दॅट ही नाउन फ्रेज इथं वापरलेली आहे. आणि थर्ड बघा, व्हॉट इज द आन्सर, सॉरी स्पेलिंग चुकलं आहे, ANSWER पाहिजे, W राहिला आहे. सो व्हॉट इज द आन्सर इन दिस सेंटेन्स, व्हॉट इज the noun phrase in the sentence, and it's a questionary sentence. What is the answer is a questionary sentence. So you can have noun, in a noun phrase you can have pronoun, you can have demonstratives, you can have WH words as the constituents of the noun phrase. अजून काय असू शकतं बघू, डिटर्मिनर्स पण असू शकतात. डिटर्मिनर्स बघा, डिटर्मिनर्स could be part of noun phrase. For example, the earth is spherical. द अर्थ इज स्फेरिकल. या सेंटेन्समध्ये द अर्थ हे काय आहे, ही नाउन फ्रेज आहे. याच्यामध्ये नाउन कोणता आहे, अर्थ आहे. अर्थ काय आहे, हेड वर्ड आहे. आणि द काय आहे, डिटर्मिनर आहे. आर्टिकल सुद्धा त्याला म्हणतात. पण ज्यावेळी तुम्ही ट्री डायग्राम काढता त्यावेळी किंवा अशा प्रकारे डायग्राम काढून एक्सप्लेनेशन देता त्यावेळी द इज रेफर टू ॲज डिटर्मिनर. इथं स्पेलिंग दिले बघा, डिटर्मिनर. सो यू कॅन हॅव डिटर्मिनर्स इन द नाउन फ्रेज ऑल्सो. पुन्हा मी दाखवतो बघा, द अर्थ. हाऊ कॅन यू एक्सप्लेन दिस नाउन फ्रेज, इन द अर्थ. द अर्थ इज द नाउन फ्रेज. द अर्थ, अर्थ इज द हेड वर्ड and earth is noun. The is modifier and it is determiner. Understood? Or you can also call it as article. Articles are referred to as determiners. Then indefinite articles सुद्धा noun phrase चे constituents असू शकतात. For example, do you have an eraser? In this sentence, an eraser is a noun phrase. In this noun phrase, an is an indefinite article which accompanies eraser, which is a noun, and therefore an eraser is a noun phrase. In it, eraser is the head word, it is a noun, and an हे काय आहे, pre-modifier आहे किंवा modifier आहे आणि ते indefinite article आहे. Possessive pronoun सुद्धा असू शकतं बघा. Her wardrobe is big. Her wardrobe, his car. याच्यामध्ये her wardrobe हे noun phrase आहे. वॉर्ड्रोब हा हेड वर्ड आहे आणि तो काय आहे, नाउन आहे. आणि हे काय आहे, मॉडिफायर आहे, बिकॉज इट कम्स बिफोर द हेड वर्ड. देअरफॉर इट इज, हर इज मॉडिफायर, बट इट इज पॉझेसिव्ह प्रोनाउन. पॉझेसिव्ह प्रोनाउन हर, हिज, याला काय म्हणायचं, पॉझेसिव्ह प्रोनाउन. तिचा वॉर्ड्रोब, त्याची गाडी, एटसेट्रा. जेनेटिव्ह पॉझेसिव्हनेस सुद्धा NPचे नाउन फ्रेजचे कॉन्स्टिट्युएंट्स असतात. म्हणजे अपॉस्ट्रॉफी एसचे वर्ड्स. फॉर एक्झाम्पल, जयललिताज फ्रेंड इज स्मार्ट. जयललिताज फ्रेंड ही नाउन फ्रेज आहे. आता ॲक्च्युली देर आर 2 नाउन्स इन इट. फ्रेंड हा हेड वर्ड आहे आणि तो नाउन आहे. जयललिता सुद्धा हेड वर्ड आहे, सॉरी, जयललिता सुद्धा नाउन आहे, पण जयललिता हे काय आहे, मॉडिफायर आहे. कारण कुणाचा फ्रेंड, जयललिताच फ्रेंड. फ्रेंड स्मार्ट आहे, बरोबर ना. जयललिता स्मार्ट आहे असं नाही म्हटलेलं. जयललिताच फ्रेंड इज स्मार्ट. देअरफॉर फ्रेंड इज द हेड वर्ड देअर अँड फ्रेंड इज नाउन. सो इट इज अ नाउन फ्रेज अँड जयललिताज, दॅट अपॉस्ट्रॉफी इज जेनेटिव्ह पॉझेसिव्हनेस. तर जिथं अपॉस्ट्रॉफी असतो ती जेनेटिव्ह केस असते. तर जेनेटिव्ह केस सुद्धा
एन पीची कॉन्स्टिट्युएंट असू शकते. ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स म्हणजे कसले नंबर, 1 2 3 4 हे कार्डिनल नंबर्स असतात आणि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हे काय असतात, ऑर्डिनल्स असतात. तर द सेकंड क्वेश्चन ही फक्त मी नाउन फ्रेज लिहिली आहे. यामध्ये इन दिस सेंटेन्स इन दिस नाउन फ्रेज क्वेश्चन इज नाउन, क्वेश्चन इज द हेड वर्ड, सेकंड हे काय आहे, ऑर्डिनल आहे आणि द हे काय आहे, डिटर्मिनर आहे. सेकंड काय आहे, मॉडिफायर आहे, द इज ऑल्सो मॉडिफायर and question is the head word. Understood? So this is how you can explain the noun phrase. Let me draw the diagram again. Suppose आपण ही noun phrase consider केली. The second question. In second question, question is the head word and it is the noun. Second हे काय आहे, modifier आहे. The is also modifier because they come before the head word. But what is second? Second is ordinal and the हे determiner आहे. Right? So first, second, third, fourth, fifth, sixth, etc. They are called as ordinals. तर ऑर्डिनल सुद्धा नाउन फ्रेज मध्ये असू शकतात. म्हणजे हेच याच फ्रेजचा आपल्याला सेंटेन्स करायचं असेल तर काय म्हणू शकतो आपण, द सेकंड क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट, फुल स्टॉप. So in that sentence the second question is the noun phrase. In a sentence you can have two noun phrases. एखाद्या सेंटेन्स मध्ये दोन नाउन फ्रेजेस असू शकतात. जसं की आपण पहिलं सेंटेन्स बघितलं, किंगफिशर्स आर बर्ड्स, दोन नाउन फ्रेजेस आहेत त्याच्यात. सो दॅट इज पॉसिबल. क्वांटिफायर्स सुद्धा असू शकतात. जसं की वन वेगळं आणि फर्स्ट वेगळा. इथं काय सेकंड आहे, बरोबर. सेवन सेंटेन्समध्ये ऑर्डिनल वापरलाय. ऑर्डिनल म्हणजे कसले नंबर्स, तर फर्स्ट सेकंड. ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, फर्स्ट इज ऑर्डिनल. पण 1 2 3 4 हे जे नंबर्स आहेत त्यांना काय म्हणायचं, क्वांटिफायर्स. तर क्वांटिफायर्स सुद्धा नाउन फ्रेजमध्ये असू शकतात. जसं की बघा, वन क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट, फुल सेंटेन्स आहे. याच्यामध्ये वन क्वेश्चन इज द नाउन फ्रेज, क्वेश्चन इज द हेड वर्ड, क्वेश्चन इज noun, one is modifier and one is quantifier. बरोबर ना, की आपल्याला काय करायचं आहे, त्या वर्डच्या खाली त्याचं पार्ट्स ऑफ स्पीच पण लिहायचं आहे. सो यू हॅव टू मार्क फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू आयडेंटिफाय द नाउन फ्रेज. The head word is easy to identify because it is the last word in the noun phrase and it is noun. So below it you have to write noun, above it you have to mark H, head word. Whatever comes before the head word is modifier. So there can be one or more than one modifiers. Now the task is you have to identify the modifier. तो modifier काय आहे, determiner आहे, article आहे, adjective आहे, quantifier आहे, ordinal आहे, etc. हे आपल्याला मार्क करायचं आहे. म्हणजे आपल्याला नाउन फ्रेजमध्ये काय काय आहे हे आपण पाहतोय. सो कार्डिनल अँड ऑर्डिनल नंबर्स हे काय असू शकतात, नाउन फ्रेजमध्ये असू शकतात. ॲडजेक्टिव्ह फ्रेज सुद्धा असू शकते. फॉर एक्झाम्पल, दोन मी एक्झाम्पल्स इथं दाखवतोय, डिफिकल्ट लेसन आणि ॲन ऑनेस्ट थीफ. आधी आपण डिफिकल्ट लेसन बघू. डिफिकल्ट लेसनमध्ये काय आहे, काय डिफिकल्ट आहे, तर लेसन डिफिकल्ट आहे. लेसन हे काय आहे, नाउन आहे. अँड डिफिकल्ट मॉडिफाईज लेसन. डिफिकल्ट गिव्स more information about the noun, therefore difficult is adjective and this adjective comes before the head word, therefore it is a modifier. तसंच बघा, an honest thief. thief हेड वर्ड आहे, thief नाउन आहे, कारण thief तुम्ही काढू शकत नाही त्या फ्रेजमधून. ऑनेस्ट, अ thief म्हणू शकता, राईट. an thief नाही म्हणतायत पण अ thief म्हणू शकता. And thief का नाही म्हणतात, बिकॉज thief starts with th sound which is a consonant. So you have to say a thief. That is you have to use different indefinite article. तर honest हे काय आहे, modifier आहे because it comes before the head word. and honest हे काय आहे, adjective आहे. So adjective can be in a noun phrase. आणि an हे सुद्धा modifier आहे, त्याला तुम्ही determiner म्हणू शकता किंवा article सुद्धा म्हणू शकता. तर अशा प्रकारचे वेगवेगळे कॉन्स्टिट्युएंट्स नाउन फ्रेजमध्ये असू शकतात. आता आपण
काही एक्झाम्पल्स बघू नाऊन फ्रेजचे. हेही एक्झाम्पल्सच बघितलेत, पण थोड्याशा डायग्रॅमद्वारे मी तुम्हाला पुन्हा नाऊन फ्रेज एक्सप्लेन करतो. जसं की बघा एक्झाम, द डॉग, ए मॉडरेटली शॉर्ट प्रोग्रॅम. हे बघा बी सेंटेन्स, सॉरी बी फ्रेज, ए मॉडरेटली शॉर्ट प्रोग्रॅम. प्रोग्रॅम आहे हेडवर्ड, प्रोग्रॅम नाऊन आहे. शॉर्ट प्रोग्रॅम, मॉडिफायर, मॉडरेटली सुद्धा मॉडिफायर, ए इज ऑल्सो मॉडिफायर. आता मात्र काय करायचं आपल्याला एक्सप्लेन करायचं. शॉर्ट काय आहे तर ॲडजेक्टिव्ह, मॉडरेटली शॉर्ट ॲडजेक्टिव्ह, ए काय आहे, ए हे डिटर्मिनर आर्टिकल आहे, एटसेट्रा. सो दीज आर ऑल एक्झाम्पल्स ऑफ नाउन फ्रेजेस. some very old car, 6 bags of whole meal flour. आता 6 bags, आता ही फ्रेज बघा, डी फ्रेज, याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की 6 bags ऑफ होल मील फ्लोअर, 6 बॅग्स कशाच्या, फ्लोअर, फ्लोअर म्हणजे पीठ, पिठाच्या 6 बॅग्स. होल मील फ्लोअर, होल मील फ्लोअर म्हणजे एक प्रकारचं पूर्ण होल मील, मील म्हणजे काय, अन्न, जेवण. तर होल पूर्ण जेवणाचं पीठ असं काहीतरी ते म्हटलेलं आहे. पण या फ्रेजमध्ये मुख्य वर्ड कोणता आहे तर मुख्य वर्ड आहे बॅग्स, की जो नाऊन आहे. आता 6 हे काय आहे, मगाशी आपण बघितलं, 6 हा कार्डिनल नंबर आहे, मॉडिफायर आहे, हे प्री मॉडिफायर आहे, आणि 6 हा कार्डिनल नंबर आहे. आता याच्यात पोस्ट मॉडिफायर पण आहेत. 6 हा काय झाला, प्री मॉडिफायर. ऑफ होल मील फ्लोअर ही प्रेपोजिशनल फ्रेज येते. Prepositional phrase starts with a preposition. Although in prepositional phrase the head word is always a noun, but since it begins with a preposition it is called as prepositional phrase. तर या एक्झाम्पलमध्ये, डी एक्झाम्पलमध्ये प्री मॉडिफायर पण आहेत आणि पोस्ट मॉडिफायर आहे. पण पोस्ट मॉडिफायर काय आहे, एक पी पी आहे, प्रेपोजिशनल फ्रेज आहे, आणि आपण फक्त नाऊन फ्रेज शिकतोय म्हणून फक्त आपण पी पी मार्क करू. तर बॅग्स हेडवर्ड, बॅग्स नाऊन, 6 प्री मॉडिफायर, आणि ऑफ होल मील फ्लोअर हे काय आहे, पोस्ट मॉडिफायर. देन ई बघा, व्हेरी डर्टी मार्क्स ऑन द वॉल्स, याच्यात सुद्धा तसंच आहे. ऑन द वॉल्स हे काय आहे तर पी पी आहे. मार्क्स, व्हेरी डर्टी मार्क्स ही नाऊन फ्रेज आहे. तर अशा प्रकारे हे नाऊन फ्रेजचे एक्झाम्पल्स आहेत. रिप्रेझेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ नाऊन फ्रेज, नाऊन फ्रेजचं स्ट्रक्चर बघा. फॉर एक्झाम्पल द डॉग, द डॉग अशी एक नाऊन फ्रेज कन्सिडर करा. डॉग नाऊन आहे आणि द हे काय आहे, आर्टिकल आहे किंवा प्री मॉडिफायर आहे. इट गिव्स, what is a modifier? It gives additional information about the noun, more information about the noun. Therefore, they are important in the noun phrase. So, sometimes what do you have? You have articles, cardinal numbers, ordinal numbers, genitives, possessive pronouns, then WH words, etc. They come or they function as pre-modifiers in the noun phrase. आता कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ नाउन फ्रेज परत बघा. डिटर्मिनर्स असू शकतात, आपण बघितलं. डिटर्मिनर्स म्हणजे कोणते, द आर्टिकल्स म्हणजेच डिटर्मिनर्स असतात. डेमॉन्स्ट्रेटिव्स, दिस दॅट दिस दोज हे सुद्धा असू शकतात. कार्डिनल नंबर्स असू शकतात, म्हणजेच न्यूमेरल्स म्हणतात त्यांना. ऑर्डिनल नंबर्स असू शकतात. तर 1 2 3 4 हे कार्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल नंबर्स म्हणजे ऑर्डरनी येतात, ते सिक्वेन्सनी येतात, म्हणून त्यांना ऑर्डिनल नंबर्स म्हणतात. 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एटसेट्रा. क्वांटिफायर्स म्हणजे कसले वर्ड्स, ऑल, सम, मेनी, मोस्ट, फ्यू अशा प्रकारचे क्वांटिफायर्स असतात. आता ही एक एक्झाम्पल बघा. ए मॉडरेटली शॉर्ट प्रोग्रॅम ही नाऊन फ्रेज आहे, ही पूर्ण नाऊन फ्रेज आहे. याच्यामध्ये काय येतं आहे बघा. नाऊन फ्रेजमध्ये काय आहे, नाऊन इथं दाखवलं आहे बघा, नाऊन इथं दाखवलं आहे. नाऊन काय आहे तर प्रोग्रॅम. आता हे एक्सप्लेन आपल्याला करावं लागेल. आता मॉडरेटली शॉर्ट प्रोग्रॅम ही काय आहे तर ॲडजेक्टिव्ह फ्रेज आहे. त्याच्यामध्ये एक ॲडजेक्टिव्ह आहे कोणतं, शॉर्ट, आणि एक ॲडव्हर्ब आहे. मॉडरेटली हे काय आहे, ॲडव्हर्ब आहे. शॉर्ट
हे काय आहे, ॲडजेक्टिव्ह आहे, पण इट इज ॲडजेक्टिव्ह फ्रेज बिकॉज द इम्पॉर्टंट वर्ड इज शॉर्ट. पण ही ॲडजेक्टिव्ह फ्रेज कशाबद्दल इन्फॉर्मेशन देते, तर या नाऊनबद्दल इन्फॉर्मेशन देते. सो द फंक्शन ऑफ द ॲडजेक्टिव्ह फ्रेज इज टू प्रोव्हाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाऊन. आणि अ इज अ डिटर्मिनर. तर ही कॉम्प्लेक्स नाऊन फ्रेज आहे की ज्याच्यामध्ये another phrase is inserted in it. Adjective phrase is inserted in the noun phrase. तर अशा प्रकारे नाउन फ्रेज असू शकते. देन ॲडजेक्टिव्ह फ्रेज अजून बघा, मोर कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द नाउन फ्रेज. जसं की द व्हेरी रेड बायसिकल ॲडजेक्टिव्ह फ्रेज असू शकते. व्हेरी रेड ही काय आहे, ॲडजेक्टिव्ह फ्रेज. किंवा बिशप्स रेसिडन्स, आय एम सॉरी, बिशप्स रेसिडेंट्स म्हणजे पॉझेसिव्स, ॲपॉस्ट्रॉफी एस जिथं लागलेला असतो. रमेश कार असं मी ज्यावेळी म्हणतो, रमेश कार, तर हे काय आहे, पॉझेसिव्ह आहे, कोणाची तरी गाडी, हे आपण पाहिलेलं आहे. तर बघा, रिप्रेझेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पॉझेसिव्ह. पॉझेसिव्ह कसं दाखवतात बघा, नाऊन आणि ॲपॉस्ट्रॉफी एस त्याला असतो. मोर कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ फ्रेजेस, प्रेपोजिशनल फ्रेज सुद्धा असू शकते. फॉर एक्झाम्पल, द मॅन इन द मून किंवा द मॅन इन द कार. या एक्झाम्पलमध्ये बघा, या एक्झाम्पलमध्ये हेडवर्ड कोणता आहे, हेडवर्ड मॅन आहे, आणि मॅन हे काय आहे, नाऊन आहे. द हे काय आहे, मॉडिफायर आहे, प्री मॉडिफायर. आणि द हे काय आहे, द हे आर्टिकल आहे किंवा डिटर्मिनर आपण त्याला म्हणू, डिटर्मिनर आहे. ओके. आता इन द मून ही काय आहे, इन द मून ही प्रेपोजिशनल फ्रेज आहे. इन द मून begins with a preposition in, therefore it is a prepositional phrase, although the important word in the prepositional phrase is moon. तर अशा तऱ्हेने नाउन फ्रेजमध्ये प्री मॉडिफायर्स असू शकतात, हे आहे प्री मॉडिफायर, आणि पोस्ट मॉडिफायर असू शकतात. इन द मून ही काय आहे, पोस्ट मॉडिफायर, ती कंप्लीट फ्रेजच आहे, तर ती आपल्याला तशी लक्षात घ्यावी लागेल. तर मी थोडक्यात तुम्हाला नाउन फ्रेज काय असते, कशी असते, त्याचे कॉन्स्टिट्युएंट्स काय असतात हे सांगितलेलं आहे. तसं समजायला सोपं आहे. बट इफ यू हॅव प्रॉब्लेम्स, क्वेरीज, डिफिकल्टीज, इफ यू हॅवंट अंडरस्टूड इट, प्लीज लेट मी नो. I shall elaborate on it. I shall try to simplify it. Okay, so as we stop here, I shall come up with my next lecture very soon. Thank you.